Namaste students. In last video, I explained margin property and border property color. આ બે ટોપિક આપણે જોયા એમાં કલર અપ્લાય કર્યો હતો. હજી એમાં two type બાકી છે. First one is border style and second one is border width. So I'm going to explain first these two property of border property. One is border style and second one is border width. Now here I am applying border style. I am continuing last example. આપણે જે last example જોયું હતું એ જ હું continue કરું છું. border style by અત્યારે આપણે ડબલ પાસ કરેલી હતી એની ઘણી બધી વેલ્યુ ત્યાં પોસિબલ છે. We can set many values in border style. Look here, I am applying dashed and now let's check in output. It's in the dash. I am applying one more property, border width. ઓકે, બોર્ડર પ્રોપર્ટી થીક સેટ કરાવડાવી છે અત્યારે એટલે આપણને ક્લિયર આઉટપુટ વિઝિબલ થાય. ફર્સ્ટ આઈ સેટ ડેશ્ડ, then dotted, then next one double. ઓકે, તો આવી રીતના આપણને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની પ્રોપર્ટી આપેલી છે જે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. પ્રોપર્ટી કઈ કઈ છે? ડેશ્ડ, ડોટેડ, ડબલ, ગ્રુવ. હિડનમાં આપણને વિઝિબલ નહીં થાય. દેન નન, કોઈ પ્રોપર્ટી ક્યાંય સેટ કરાવડાવેલી હોય તો એની ઇફેક્ટ ન આવે એટલા માટે. દેન ઇનસેટ, આઉટસેટ, રિચ, સોલિડ. ઓકે, આ બધી એની પ્રોપર્ટી આપેલી છે. અમુકમાં કોઈ બહુ ઇફેક્ટ નહીં આવતી હોય એવું તમે જોશો કે બહુ માઇનોર ડિફરન્સ હશે કે આપણને કાં તો ક્લિયરલી ઇફેક્ટ વિઝિબલ પણ ન થતી હોય. દેટ ઇઝ પોસિબલ. નાવ in that similarly border left style, border right style, border top style, border bottom style, we can set different style on different side. So here I am applying border dash left style and applying here dashed semicolon. Okay, now we can check here on the left side. એક સેમિકોલન ન કરો તો એનાથી આઉટપુટમાં તમને પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે એટલે ઓલવેઝ સેમિકોલન જે છે એ એપ્લાય કરવાનું. યસ, લાસ્ટમાં નહીં હોય તો ચાલશે પણ વચ્ચે જે કોઈ પ્રોપર્ટીઝ આવતી હોય ત્યાં તો જોશે છે. Now here I am applying border. Okay, I am adding one more example here. આપણે એક બીજી ટેક્સ્ટ વધારે એડ કરાવી દઈએ. I am adding h2 tag here, courses, h2 tag over, and we will apply class here. Class equal to applying here C class. So we will create here C class dot C in curly bracket. I'm applying here first border dash left dash style equal to dotted semicolon border dash right dash style. Here I am applying double and applying also width border dash width colon thick.
ઓકે, તો અત્યારના આપણને આ બે ડિસ્પ્લે થાય છે, ડોટેડ ડિસ્પ્લે થાય છે. રાઇટ સ્ટાઇલ જે છે એ પણ ડિસ્પ્લે થાય છે અહીંયા. હવે ટોપ અને બોટમ આ બે એડ કરીએ. નાવ આઈ એમ અપ્લાઇંગ ટોપ સ્ટાઇલ એન્ડ બોટમ સ્ટાઇલ. બોર્ડર dash top dash style. Here I am applying groove semicolon. Okay, this is a style of groove. Border dash bottom dash style equal to colon reach semicolon. ઓકે, સો આપણે ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ્સ જે છે એ એપ્લાય કરી કોર્સિસ પર. નાવ આઈ એમ એડિંગ મોર ટેક્સ્ટ, h3 tag, adding value here, BCA, BBA and BCom. Yeah, I added 3 values. Now I will apply border to this values. I mean three courses, BCA, BBA and BCom. And this one is text selector, H3. Now first we need to set border style. Applying here double. Now border dash width, border dash left width. કે બોર્ડર પહેલા આપણે width નું આઉટપુટ જોઈએ અને પછી તમને બાકીનું આઉટપુટ દેખાડું. Medium. Now thick and thin. 3 values possible: medium, thin, thick. અત્યારે આપણે thin સેટ કરાવીએ છીએ. Also we can set in pixel. So here I am applying 10 pixel or applying here 5 pixel or 20 pixel. તો આપણે આઉટપુટ એનું જોઈ શકીએ છીએ કેવી રીતના મળે છે, કેટલી વેલ્યુ પોસિબલ છે. Now I am applying border width on left side only. Border dash left dash width equal to left side thick, and I also want right side thick, so border dash right dash width equal to thick. Now applying top and bottom both side to thin. Border dash width top, પહેલા આપણે top પાસ કરીએ, top width thick, border dash top not top again, bottom dash width, અને અહીંયા આપણે પાસ કરીએ thick. Now let's check output. ઓકે, તો આવી રીતે આપણે અહીંયા thick ને બદલે એક કામ કરીએ છીએ, thin રાખીએ, કારણ કે બાકી બે પ્લેસ પર આપણે thick પાસ કર્યું છે લેફ્ટ અને રાઈટમાં. ઓકે, તો આ રીતનું આપણને આઉટપુટ
મળે છે. So there are total 3 types: border color, border style and border width, and we can set also in left, right, top and bottom, also in color, style and width. ઓકે, તો આટલી પ્રોપર્ટી આપણે જે છે એ બોર્ડરની પ્રોપર્ટી જોઈ. One more property we can set, that one is border image. આપણે એક ન્યૂ જ ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ, h3 and dot d. Here I am applying border dash image and path of image URL. આપણી પાસે કોઈ બોર્ડરમાં યુઝ થઈ શકે એવી ઇમેજ એક્ઝેક્ટલી નથી, તો આપણે અત્યારના એક સ્મોલ એવી ઇમેજ કોઈ પણ યુઝ કરી લઈએ. આપણી પાસે જે ઇમેજ હોય ફોલ્ડરમાં ચેક કરી અને એડ કરાવીએ. લાઈક આ એક જેપીજી ઇમેજ છે, કેલેન્ડરનો આઇકોન છે, જે સ્ક્વેર ઇમેજ છે, તો અત્યારના એપ યુઝ કરી લઈએ. calendar.jpg, save, semicolon, border dash width. Here I am applying in pixel 20 pixel, save and refresh. Yes, I need to first add one more, or we can apply in particularly h3 tag class equal to d. Now let's check in become. ઓકે, આગળની વેલ્યુ જે છે એ પણ રહેશે, તો આપણે એક કામ કરીએ કે નવી જ એક h4 ટેગ લઈ લઈએ છીએ. h4 ટેગ અને એમાં આઉટપુટ જોઈએ. calendar.jpg ડબલ કોટ. પછી એકવાર ઇમેજ અપ્લાય કરીએ, મે બી કંઈ મિસ્ટેક હોઈ શકે. બોર્ડર ડેશ ઇમેજ ડેશ સોર્સ અપ્લાય કરીએ, સોર્સ in colon URL in bracket cal.jpg. ઓકે, જોઈએ ફરીથી. આપણે ત્યાં બોર્ડર ઇમેજથી જ ફરીથી અપ્લાય કરીએ. બોર્ડર ઇમેજ કોલન URL બીજી કોઈ ઇમેજ લઈ લઈએ અત્યારે, one.jpg. ઓકે, class equal to d and અહીંયા આપણે અપ્લાય કર્યો છે ક્લાસ d ડોટ d, એટલે કે ક્લાસ આવશે. આપણે h4 ટેગ ઉપર અપ્લાય કરીને ચેક કરી લઈએ જોઈએ, કદાચ કંઈ મિસ્ટેક રહી ગઈ હોય. બોર્ડર ઇમેજ અત્યારે ખાલી રાખીએ પહેલા, એન્ડ બીકોમ આ રીતના આવી જાય છે બ્લેન્ક. હવે સાથે સાથે હજી એકાદ બે પ્રોપર્ટી આપણે યુઝ કરીએ. બોર્ડર ડેશ ઇમેજ ડેશ રિપીટ અપ્લાય કરીએ છીએ, એન્ડ અહીંયાથી આપણે ક્લાસ ડી રિમૂવ કરી નાખીએ. h4 ટેગ ઉપર જ અપ્લાય કરી દીધું છે સીધું. બોર્ડર ડેશ ઇમેજ
dash repeat equal colon repeat border dash image URL and in double quote URL border width પણ સાથે અપ્લાય કરીએ dash width 20 pixel save refresh okay અહીંયા એક આપણે TMP ન્યૂ ક્લાસ ક્રિએટ કરી અને H3 ટેગમાં સાથે અપ્લાય કરું કેમ કે આગળની કોઈ ઇફેક્ટ હશે એના કારણે પ્રોપરલી ચાલી શકે ક્લાસ TMP તો આપણને અહીંયા ઇમેજ શો થાય છે એટલે કે H3 ની કોઈ સ્ટાઇલ ને બધું હશે સેટ કરાવડાવેલું હોય ત્યારે આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થાય છે જનરલી ઇમેજ પ્રોપર્ટી યુઝ નથી થતી બોર્ડરમાં બીકોઝ એનો આઉટપુટ જે છે આપણને આ રીતે મળે છે એની ચાર સાઈડ જે છે કોર્નર આવી જાય છે બસ એટલું જ આવે છે કોર્નરમાં એક ઇમેજ શો થઈ જશે એ સિવાય કોઈ પ્રોપરલી એનો આઉટપુટ એ સિવાય નથી હોતું એટલા માટે જનરલ બોર્ડર ઇમેજ રેગ્યુલરલી યુઝ નથી થતી ઓકે તો આટલી પ્રોપર્ટી છે બધી બોર્ડરની જે આપણે બધી કમ્પ્લીટ કરી મેઇન 3 પ્રોપર્ટી border color border style and border width એ સિવાય ઇમેજ રિપીટ આ પ્રોપર્ટીઝ આપણે યુઝ કરી શકીએ આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ આપણે આગળની પ્રોપર્ટીઝ જે કંઈ જોવાની છે નેક્સ્ટ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થેન્ક યુ